Good morning, children. In the yesterday classes, we have discussed the second lesson for 10th standard students. There is a girl by the track. In this lesson, is developed about the one of the accident in Mumbai railway station, nearby the railway station. One of the girl, Roma Talreja, fell down by the train, and the young man, Baleshwar Mishra, saw that the young girl was fell down from the train, and he stopped the train by pulled the red emergency chain and jumped off into the train, and he went to near the Roma Teresa's accident place, and then he was lifted to her and went out to the nearest road, and he asked many motorists to help her to take a hospital. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಮುಂಬೈ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ದಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವಕ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾನೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಅವಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟುಡೇ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೌ ಟುಡೇ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ continue part of the there is a girl by the tracks. Okay, children, before start my reading, you must observe the lesson and listen carefully, and also identify the new words or difficult words. Okay, children. Okay, to see the paragraph number 6. Baleshwar was so far away from Roma, he could not see her. I hope I am not too late. Underline. He thought, gasping for breath. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. Behenji, aap theek hai? He asked. Sister, are you okay? But there was no response and no help in sight. They were alone somewhere between two stations, 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. Baleshwar could see blood flowing out of a gash behind the young woman's head. Saying a silent prayer, he lifted the 5-foot to 50 kilo Roma gingerly and made his way across the tracks, looking out for trains and searching for a way out. He crossed through some shrubbery and followed the direction of the sounds until he found the road. My sister is injured, he implored motorists who drove by. Please help me take her to a hospital. But no one stopped. That morning on December 10th, 2010, a Friday, Roma Talreja arrived at the call center bright and early. The BCom graduate from Pune had been working there for 2 years.
loving her job, talking and connecting to customers and making new friends there. After work, she went to the cafeteria where she and her friends joked, laughed and made plans for the weekend. Then heading home alone after her shift, Roma was looking forward to having supper with her parents and brother, and a long phone chat with her fiance Vijay. Baleshwar Mishra has a very different story. Dear students, understand and observe these two paragraphs, because in the paragraph number 8 given the information about the Roma Talreja. In your examination, ask one question, profile writing. Asked one question, profile writing. You observe these two paragraphs, you must an idea how to write the profile of a person. Profile of a person. You must observe carefully of these two paragraphs. Clear, children? When you observe these two paragraphs, you can an idea to how to write a profile writing. Okay? Baleshwar Mishra has a very different story. In the 8th paragraph, explained about the Roma Talreja. Who was Roma Talreja and what she had done. In this paragraph, to tell about the Baleshwar Mishra. Baleshwar Mishra has a very different story. The lanky youngster from Mirzapur, UP. UP means Uttar Pradesh. He is an unemployed high school dropout who would recently come to Mumbai, living with his two older brothers. His job hunt had proved fruitless. Now he was treading water and had resigned himself to the fact that he was running out of options. He had spent his day with a friend, grabbed lunch and watched a movie. As Baleshwar boarded the train home, he pondered his future, but all he could now think of was saving a stranger's life. In this paragraph, to tell something about Baleshwar Mishra, how to write a profile writing. ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ 8th paragraph explain or describe the profile of Roma Talreja. 9th paragraph explain the or describe the profile of Baleshwar Mishra. Clear, children? Now after the before end of this class, we will discuss the profile writing. How to write a profile of a person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Before we will discuss about these paragraphs meanings and difficult words and some other aspects. Okay, children? Okay. Here the 6th paragraph. From 6th paragraph, you must read with silently. Okay, children? And identify the new words and also meaning. Look up the dictionary for the meanings of the new words. Okay, children? Okay. Read with silently. I think your reading is over. Now discuss the paragraph number 6. Baleshwar was so far away from Roma, he could not see her. ನೋಡಿ, the Baleshwar ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಓಡ್ ಬಂದ, but she did not see her. ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, because Baleshwar was so far from the Roma. ರೋಮಾದಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. far ಅಂದ್ರೆ ದೂರ. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ನಿಯರ್.
Opposite word ಏನೋ near. So far away from Roma, he could not see her. I hope I am not too late. He say something in his mind. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಐ ಹೋಪ್, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿ ಥಾಟ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತ್ ಆಫ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏರ್ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬೆಹನ್ಜಿ ಹಾಫ್ ಟೀಕಾಯ್, he asked, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ and no help inside. They were alone somewhere between two stations. ಈಗ ಅವರು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Between two stations, 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. ಮುಂಬೈ ಥಾಣೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Baleshwar could see blood flowing out of a gash behind the young woman's head. Baleshwar could see blood flowing. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಶ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್. ಈ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗಾಯ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತಲೆ ಹತ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡೀಪ್ ಕಟ್, ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ದ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್, ಆ ಯುವ ಮಹಿಳೆಯ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತಹ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಊಟ ಆಗಿದೆ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ saying a silent prayer ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ಹರ್, ಆ ದೇವರೇ ಅವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He lifted the 5 foot to 50 kilo. ನೋಡಿ 5 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು. 5 foot 2 ಅಂದ್ರೆ 5.2 and 50 kilo. Her weight is 50 kilo. He lifted, ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He lifted the 5 foot to 50 kilo Roma gingerly and made his way across the tracks. ನೋಡಿ, Roma gingerly means 50 kilo. Roma gingerly ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನರ್ವಸ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಭಯ ಇದೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅವನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್, ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವೇ ಔಟ್. looking out for trains. When he went out from the tracks, he looking this side and that side, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಟ್ರೈನ್, ಈ ಕಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವೇ ಔಟ್. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. He
ಇಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಲುಕ್ ಅಪ್ ಈ ತರ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇದೊಂದು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹುಡುಕೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್. ಆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ he was looking for a job. Okay, he was searching for a job. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವೇ. ವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಟ್, ದಾರಿ. ವೇ ಔಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವೇ, ಆ ರೂಟ್ ಟು ವೆಂಟ್ ಔಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು. He crossed through shrubs and followed the direction of the sounds until he found the road. ನೋಡಿ, he crossed through some shrubs. Shrubs means a small plants. Some plants are different kinds of plants are. Some creepers, climbers and shrubs, medicine plants, trees. ಇವೆಲ್ಲ LKG ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? shrubs ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ chili plant or tomato plant, these are the shrubs. Clear? ಹೀಗೆ ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಪೊದೆ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪೊದೆ ಅಥವಾ ಕುರುಚಲು ಗಿಡವನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈ ಫೌಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ರೋಡ್ ಹುಡುಕವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. Underline, my sister is injured, but she is not his sister, own sister, our sister ಅಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ನೋಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿದ್ದಿದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆತರ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Who said this? Baleshwar Mishra said this. To whom was it said to? To said the people of the motorists. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಂತ. Who refers to sister here? Sister refers to here Roma Telarja. Its question will be asked in your extract, in your examination to the extract. Extract ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? He implored motorist. He requested. Implored means requested. ಕೇಳ್ಕೊ ಪಾಪ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He requested, he implored motorist. Motorist means who drive the motorbike or cars or any other vehicles, auto rickshaw or motorist. Who drove by, ಯಾರ್ಯಾರು ಚಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. Underline that sentence also asked in your examination for the extract questions. In this lesson, compulsory one extract question will be asked in your examination. So you must read the lesson and remember these important sentences in this lesson. Clear, children? ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್
help me, take her to a hospital. But no one stopped. ಆದರೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನ ಪಾಪ ಏನಂತ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇವ್ಳನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮೀ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಬಲೇಶ್ವರ್, ಹರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That morning on December 10th, 2010, a Friday, Roma Talreja arrived at the call center bright and early. ನೋಡಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2010 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಅವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರವರು, ದ ಬಿಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 years. ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಮ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು, ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ. ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವರ ಏಜ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 years. ಲವಿಂಗ್ ಹರ್ ಜಾಬ್, ಅವಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಜಾಬ್? ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಯೋಗ. ಒಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೆಫ್ಟೇರಿಯಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೆಫ್ಟೇರಿಯಾ. ಕೆಫ್ಟೇರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಡೇ ಆರ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಡೇ, ಕಾಫಿ ಬಾರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಡೇ, ಕಾಫಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೆಫ್ಟೇರಿಯಾ, ಕಾಫಿ ಡೇ, ವೇರ್ she and her friends joked. In cafeteria, she and her friends were joked and talking something about her futures, their future, and also they planned to weekend. ಹೇಗೆ ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋದು ಅಥವಾ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಡ್, ಲಾಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ವೀಕೆಂಡ್. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ ರಜೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ರಜೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಲೋನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 8 to 6 ಆರ್ ಫ್ರಮ್ 9 to 7. ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 8 hours ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅವಧಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 to 4:30. Like that, in the factory or in company or in other institutions, the shifting is there. Working shift ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಗಳು. ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Roma was looking forward to having supper with her parents and brother. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಗಿದ ಇದಾಗಿರೋದು, ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ
ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಫರ್. ಸಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ ಮೀಲ್ಸ್, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಸಫರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದ್ರೆ ಲಂಚ್, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಸಫರ್. ರಾತ್ರಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಸಫರ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಫರ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ವಿತ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್. ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಫೋನ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫಿಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿವ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಎ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್. ಇದು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗಿವ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಎ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಟು. ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಫಿಯಾನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಬರದೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಫಿಯಾನ್ಸ್ ವಿಜಯ್. ಇವಳು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ tells something about the Roman culture. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. In the next paragraph tells something about the Baleshwar mission. In these two paragraphs tells or describes the profile of the two persons. ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆ. ಯಾವುದು? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ದ ಲ್ಯಾಂಕಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ UP is an unemployed high school dropout who would recently come to Mumbai. Baleshwar Mishra has a very different story. The lanky, tall and thin. ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ. Lanky means tall and thin. Youngster from Mirzapur. Mirzapur is a place in Uttar Pradesh state. Mirzapur is ಊರಿನವನು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. The Roman country is Mumbai, Maharashtra state, Mumbai ಲಿದ್ದ. ಇವನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವನು, ಮಿರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ. ಮಿರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಾನೆ? ಬಾಂಬೆ ಬಂದಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇವನೇನೋ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಲೆಗಳು. ನೀವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಓದೋದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಹೂ ವುಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಮುಂಬೈ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಟೂ ಓಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಇವನು ಆ ಮುಂಬೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಓಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. His job hunt had proved fruitless. He is hunting a job every day. ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಯೂಸ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿರಾಶನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವನು ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕೋದು. ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ? ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲ. ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಟ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೋದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ನಾಳೆ ಬಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ
ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Treading water and had resigned himself to the fact that he was running out of options and had resigned. ಅವನೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. himself ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು to the fact that he was running out of options. ಈಗ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. he had spent his day with a friend. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಲ ಕಳೀತಿದ್ದ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾಲಿದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ. ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಲಂಚ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಎ ಮೂವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೇನೆ ತೀರಾ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಸ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಬೋರ್ಡೆಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಮ್ ಈ ಪಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಪಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಈ ಕುಡ್ ನಾವ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳಿತ್ತು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಾ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಲ್ ಈ ಕುಡ್ ನಾವ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ಅವನು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕರೆ ಹೆಂಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ. ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೈಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅವಳ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we discuss about the profile writing. We must discuss about the profile writing. How to write a profile of a person or other person. Okay children, now the time is discuss the profile writing. Profile writing. Okay. Profile writing. In your examination, ask the 3 marks question. Given below is a profile of Srimati Manorama. Write a paragraph based on the information. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. In your lesson, we have already read and understand the information about Roma Talraja and also Baleshwar Mishra in the paragraph 7 and 8. Okay children? Okay. Now, another profile writing. How to write in your examination as a profile writing. Given below, ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a profile of ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೋರಮಾ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೋರಮಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 8 ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಏಜ್ 48 years. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಯಾರ ಏಜ್ ಇದು? ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೋರಮಾ. ಇವರು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 48 years. ಹರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅವರು ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ? MA ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏಜಸ್. ಅವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನನ್ನ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೀರ್ಫುಲ್, ಗಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಬಿ, ಡಾಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊಂಬೆನೂ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಾಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಲ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is the information about the Srimati Manorama. What can we do? We write a profile about Srimati Manorama. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ? ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೋರಮಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು. Here, Manorama is a music teacher. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೋರಮಾ is a music teacher. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಈ ತರ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. She is 48 years old. She is a postgraduate in music. She teaches music to children of all ages. She is always cheerful and gives individual attention to each child. The information is here. What can I do? Just I can write the meaningful sentences in the using of this information. Clear, children? Okay. She is always cheerful and gives individual attention to each child. She is also interested in making dolls. Hobby, doll making. She is also interested in making dolls. Next, hobbies. Other achievements. Our dolls have been displayed at a number of exhibitions. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಡಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. She participates at various musical concerts. These are the achievements of Srimati Manorama. ನೋಡಿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nearly 7 to 8 sentences I wrote in a paragraph the information about the Srimati Manorama. ಮನೋರಮನವರ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 3 marks ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೋರಮಾ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೋರಮಾ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್. ಶಿ ಈಸ್ 48 years old. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಶಿ ಈಸ್ 48 years old. She is a postgraduate in music. MA in music ಇದೆಯಾ? ಹಿಂಗೆ ಬರಬಹುದು. She is MA in music ಅಂತ
brilliant in music. And she teaches music to children of all ages. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, tomorrow what can you do? You must write in your own profile writing. Clear? Your own profile writing. Understand? First you write your information. Given below is a profile of your name. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. And write a paragraph based on the information ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಜ್ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಹಾಬೀಸ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಈ ತರ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟುಮಾರೋ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. Okay children, all of you done your homework today and submit to tomorrow in your classes. Okay children, you got an idea how to write profile? Okay, thank you children.